جب انٹیلیجنس نے ورک آؤٹ شروع کیا ہے گیم کے اوپر، اور گیم کے اندر سے ایک آئی ڈی نکلی، اور کون سا گیم تھا؟ کلیش آف کلینز گیم کا نام تھا. alright. اس کے اندر سے وہ آئی ڈی ایک نکلی، اور اس کے بعد PUBG نہیں تھا؟ دیکھیے پب جی تو میں نے اسے ڈیڑھ دو سال پہلے، میرا خیال ہے کم سے کم بھی 1.5 سال پہلے میں نے اسٹاپ کروا دیا تھا کہ یہ نہیں کھیلنا، کیونکہ وہ اس کے بارے میں بہت ساری انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں آ رہی تھی کہ بچے کھیلتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نیگیٹو. لیکن میں تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس گیم کے اندر میسیجنگ سروس ہے. اس میں میسیجنگ بھی تھی، اور اس کے اندر شاید مجھے بعد میں انٹیلیجنس نے بتایا کہ اس میں تو کالنگ بھی ہو جاتی ہے. اوکے. تو وہ میں نے تو خیر کبھی اسے کال پہ تو نہیں دیکھا، لیکن اس کے اندر سے میسیجنگ. السلام علیکم ناظرین دعا زہرا کے والد سید مہدی علی کاظمی صاحب کا ایک تہلکہ خیز نیا انٹرویو سامنے آیا ہے، جس انٹرویو نے تمام والدین کے لیے ایک ہلچل سی مچا دی ہے. ناظرین اس انٹرویو میں مہدی علی کاظمی نے وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو تمام والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہیں. ناظرین میں ساتھ ساتھ آپ کو سید مہدی علی کاظمی صاحب کا انٹرویو بھی سناؤں گا، اور ان چیزوں کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ یہ چیزیں آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں. ناظرین اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور غور سے دیکھیے گا، کیونکہ ناظرین جو آج مہدی علی کاظمی کی بیٹی زہرا کاظمی کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ کہ یہ سب کچھ کل کو آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی پیش آئے. ناظرین اس انٹرویو میں یوٹیوبر کی طرف سے سید مہدی علی کاظمی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی زہرا کاظمی موبائل پر کون سی گیم کھیلتی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا. ناظرین جس پر مہدی علی کاظمی صاحب نے جواب دیا کہ میری بیٹی بہت پہلے سے، جب وہ 11 سال کی تھی تب وہ PUBG گیم کھیلا کرتی تھی. مہدی علی کاظمی کا کہنا تھا کہ میری بیٹی موبائل کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر اور کمپیوٹر پر بھی گیم کھیلا کرتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو PUBG گیم کھیلنے سے روک دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ PUBG گیم بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی. لیکن ناظرین مہدی علی کاظمی صاحب نے انٹرویو میں اصل بات نہیں بتائی کہ ان کو پتا چل چکا تھا کہ ان کی بیٹی کسی لڑکے سے بات کرتی ہے. ناظرین یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مہدی علی کاظمی کی بیٹی زہرا کاظمی نے خود ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میرے ماں باپ کو پتا چل چکا تھا کہ میں PUBG پر ظہیر سے باتیں کرتی ہوں. زہرا کاظمی نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب میرے گھر والوں کو پتا چلا کہ میں PUBG پر ظہیر سے بات کرتی ہوں تو انہوں نے مجھ سے میرا موبائل چھین لیا تھا اور PUBG کھیلنے سے منع کر دیا تھا. ناظرین مہدی علی کاظمی کا یہ بیان اور زہرا کاظمی کا بیان بالکل ملتا جلتا ہے، لہٰذا یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ زہرا کاظمی کے گھر والوں کو پتا تھا کہ ان کی بیٹی کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے. ناظرین دوسری حیران کن بات یہ سامنے آئی ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب نے بتایا ہے کہ جب میں نے اپنی بیٹی پر PUBG کھیلنے پر پابندی لگائی تو میری بیٹی ایک دوسری گیم کو کھیلنا شروع کر دیا، جس گیم کا نام تھا کلیش اینڈ کلینز. ناظرین بچی کے والد کا کہنا تھا کہ میری بیٹی روزانہ 5 سے 6 یا 7 گھنٹے کلیش اینڈ کلینز گیم کھیلا کرتی تھی، اور میری بچی لیپ ٹاپ پر اور کمپیوٹر پر بہت کم گیم کھیلا کرتی تھی. میری بچی زیادہ تر اپنے آئی پیڈ پر گیم کھیلا کرتی تھی. پی سی لیپ ٹاپ کے اوپر تو وہ بہت کم کھیلتی تھی، اصل اس کا جو آئی پیڈ تھا اسی کے اوپر وہ گیم کھیلتی تھی، اور دن میں 5 6 7 گھنٹے تو ایٹ لیسٹ کھیلتی. ناظرین یوٹیوبر نے لڑکی کے والد مہدی علی کاظمی سے سوال پوچھا کہ اگر آپ کی ملاقات آپ کی بیٹی سے کروائی جائے تو آپ اپنی بیٹی کو کیا کہنا چاہیں گے، تو جس پر مہدی علی کاظمی نے جواب دیا کہ میں اپنی بیٹی زہرا کاظمی سے یہ پوچھوں گا کہ ہم نے تم کو اتنے لاڈ پیار سے پالا، اتنا آزاد ماحول دیا، اتنی آزادی دی، کبھی تم کو کسی چیز سے روکا نہیں، کبھی ٹوکا نہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا. تو مہدی علی کاظمی نے کہا کہ جب میری ملاقات اپنی بیٹی سے ہوگی تو میں اپنی بیٹی سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، ہماری عزت کو اپنے پیروں تلے کیوں روندا. ناظرین شاید مہدی علی کاظمی کی بیٹی اپنے باپ کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لہٰذا زہرا کاظمی کے والد کے سوالوں کے جواب میں دے دیتا ہوں کہ آپ کی بیٹی نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا.
आपकी बेटी ने आपकी इज्जत को पैरों तले क्यों रौंदा, क्यों पूरी दुनिया के सामने आपको जलील करवाया। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी के वालिद मेहदी अली काज़मी के इस इंटरव्यू ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं कि इनकी बेटी के घर से भागने या घर से भगाने में किसका कितना हाथ था। नाज़रीन, मैं सैयद मेहदी अली काज़मी साहब से और आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेहदी अली काज़मी की बेटी की उम्र तकरीबन 14 साल है या 15 साल होगी। इनकी बेटी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं पिछले 3-4 साल से ज़हीर से बात कर रही थी, यानी कि ज़हरा काज़मी 11 साल की उम्र से ज़हीर से राब्ते में थी। नाज़रीन, यहाँ पर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या लड़की के वालिद को ज़हीर ने कहा था कि अपनी 11 साल की लड़की को एक बड़ा सा मोबाइल लेकर दें? क्या लड़की के वालिद को ज़हीर ने कहा था कि अपनी 11 साल की लड़की को लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर दें? क्या लड़की के वालिद को ज़हीर ने कहा था कि अपनी 11 साल की लड़की को मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, इन सब चीज़ों पर इंटरनेट लगा कर दें? क्या आपको ज़हीर ने कहा था कि अपनी लड़की को रोज़ाना 7-7 घंटे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर गेम्स खिलाएं, पबजी खिलाएं, क्लैश एंड क्लेंस गेम खिलाएं? क्या ये ज़हीर ने कहा था कि अपनी 11 साल की लड़की को इतनी आज़ादी दें, इतनी खुली छूट दें कि आपकी 11 साल की लड़की 8-8 घंटे मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर गेम्स खेलती रहे या फिर किसी लड़के से बातें करती रहे? तो नाज़रीन, क्या इस सब में ज़हीर का या ज़हीर के भाई शबीर का या ज़हीर की वालदा नूर बीबी का किसी का भी 1% भी इनका कसूर बनता है? क्या ज़हरा काज़मी ये सारे काम अपने माँ बाप के नाक के नीचे और इनके सामने नहीं कर रही थी? ये जो बाप आज कहता है कि मैं अपनी बच्ची से पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपनी बच्ची को इतनी आज़ादी क्यों दी, इतनी अय्याशी क्यों दी? आपकी बच्ची 3 साल या 3.5 साल आपके सामने 8-8 घंटे इंटरनेट पर लड़के से बात करती रही, लेकिन आप लोगों को पता ना चल सका। लेकिन जिस दिन लड़की घर से भाग गई तो सारा इल्ज़ाम लड़के के ऊपर डाल दिया कि सारा कसूर उस लड़के का है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लड़की की तरबियत किसने करनी थी, लड़की को अच्छे बुरे की तमीज़ किसने सिखानी थी, लड़की की परवरिश किसने करनी थी, लड़की का ख्याल किसने रखना था? आप ये अपनी सारी जिम्मेदारियां कैसे एक उस लड़के पर डाल सकते हैं जो लाहौर में रहता हो और आप कराची में रहते हो? नाज़रीन, ये बात वालिदैन को सोचनी चाहिए कि आपकी औलाद आपकी जिम्मेदारी है। आपकी औलाद जो कुछ भी करेगी वो आपकी ही तरबियत का नतीजा होगा। नाज़रीन, हमारे माशरे में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर औलाद अच्छी निकल आती है, नेक सीरत बन जाती है, फरमाबरदार बन जाती है, तो वालिदैन बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये हमारी तरबियत का नतीजा है। लेकिन अगर औलाद कुछ गलत करती है, किसी गलत रास्ते पर चल पड़ती है, तो माँ बाप बड़ी आसानी से अपनी तमाम गलतियाँ दूसरों पर डाल देते हैं कि हमारी बच्ची या बच्चा तो बहुत शरीफ था, लेकिन हमारे बच्चे को दूसरों के बच्चों ने ख़राब किया है। नाज़रीन, आप कैसे इस 4 सालों की मोहब्बत को सिर्फ और सिर्फ ज़हीर पर डाल सकते हैं? माँ बाप इतराफ़े जुर्म भी कह रहे हैं कि हमारी बच्ची 8-8 घंटे इंटरनेट चलाती थी, तो इसका मतलब आपने खुद अपनी बच्ची को कुछ भी करने की इजाज़त दे रखी थी। क्या आपने 4 सालों में एक दफ़ा भी देखने की हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं की कि हमारी बच्ची 8-8 घंटे इंटरनेट पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर क्या करती रहती है? और जब 4 सालों का रिजल्ट आया तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हमारी बच्ची का तो कोई कसूर नहीं, सारा कसूर लड़के का है। नाज़रीन, ये बात हजम नहीं होती। नाज़रीन, ज़हीर लाहौर में बैठा हुआ था, ज़हरा काज़मी अपने माँ बाप के घर कराची में बैठी हुई थी। नाज़रीन, अगर लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की ज़िंदगी पर नज़र रखते, उसकी डेली एक्टिविटी पर नज़र रखते, उसको सही और गलत का फ़र्क समझाते, उसकी अच्छी तरबियत करते, उसको टाइम देते। नाज़रीन, अगर लड़की के वालिदैन ये सब कुछ करते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी लड़की कभी घर से ना भागती। लेकिन आजकल के वालिदैन के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, खुद भी मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर में घुसे रहते हैं, सारा सारा दिन टीवी में घुसे रहते हैं
और जब इनकी औलाद कोई गलत कदम उठा लेती है तो अपनी सारी नाकामियां दूसरे ख़ानदान के लोगों पर डाल देती है। नाज़रीन, क्या आप लोग मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? नाज़रीन, आखिर में मैं अपने तमाम नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि आप लोग कैसे अपनी औलाद की अपनी गलतियाँ किसी दूसरे पर डालकर खुद पतली गली से निकल सकते हो। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि अगर किसी की बेटी डॉक्टर बनी हो तो उसके माँ बाप ने ये बोला हो कि ये फलां लड़के की गलती है। किसी की बेटी इंजीनियर बनी हो या टीचर बनी हो तो सारे वालिदैन बढ़ चढ़ कर लोगों को बताते हैं कि हमने अपनी बेटी पर बड़ी मेहनत की थी। लेकिन अगर वही लड़की गलत रास्ते पर चल पड़े, गलत कदम उठा ले, तो फिर वही माँ बाप कहते हैं कि हमारी लड़की के इस अमल में ना तो हमारी लड़की का कोई कसूर है और ना ही हमारा कोई कसूर है, बल्कि ये सारे का सारा कसूर उस लड़के का है जिसने हमारी बेटी को वर्गलाया, अपने पीछे लगाया। बंदा इनसे पूछे कि जिस वक्त वो लड़का आपकी बेटी को वर्गला रहा था तब आप कहाँ थे? नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था आपको वो बात समझ आ गई होगी। नाज़रीन, आप इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यूं आपका मेरे साथ राब्ता बना रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।